विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आप सौनु स्वागत है। हवे आज मित्रों आपणे यूनिट नंबर 1 प्रकरण 3 वनस्पति सृष्टि विषे बातों करवाना। एमां आपणे लील, द्विअंगी वनस्पति, त्रिअंगी वनस्पति, अनावृत बीजधारी अने आवृत बीजधारी एवी बातों करशुं। तो सौथी पहला शुरुआत करिए लील आल्गी विषे बात करिए छे। तो सौ ध्यान आपे। लीलना अभ्यास ने फाइकोलॉजी अथवा तो आल्गोलॉजी लील विद्या कहे छे। शुं कहे छे? आल्गोलॉजी अथवा तो फाइकोलॉजी। मित्रों आपणे फूग विषे भण्या हता, याद करजो, त्यारे आवो शब्द आव्यो हतो फूगनो अभ्यास, फूग विद्या, माइकोलॉजी। तो अहीं याद राखजो शब्द लील विद्या, लीलनो अभ्यास, फाइकोलॉजी अथवा तो आल्गोलॉजी, स्टडी ऑफ आल्गे। भारतीय लील विद्याना पिता, इंडियन फाधर ऑफ आल्गोलॉजी, इंडियन आल्गोलॉजी, एमनुं नाम याद राखजो प्रोफेसर आयंगर। प्रोफेसर आयंगर जे भारतीय लील विद्याना पिता तरीके ओळखाय छे। आज एल्गे एटले के लील जे शब्द छे ए कोणे आप्यो? तो आ नाम खूब ज जाणीतुं छे, वारंवार एमना विषे वातो थई गई। लिनियस जेमणे द्विनामी नामकरण पद्धति आपी हती, आपणे प्रकरण 1 मां एमनी चर्चा करी हती, एमना विषे वातो थई हती। तो आ जे एल्गे शब्द छे, लील जे शब्द छे ए लिनियसे आप्यो हतो। लील विद्याना पिता फाधर ऑफ फाइकोलॉजी जे छे ए फ्रीच ने कहेवाय छे। फ्रीच आ जे छे ए भारतीय छे, इंडियन। भारतीय लील विद्याना पिता ए आयंगर छे अने लील विद्याना फाधर ऑफ फाइकोलॉजी तरीके फ्रीच ओळखाय छे। आ इंडियन छे। लील ने मुख्य 3 वर्गों में विभाजित करवामां आवी छे। 3 वर्गों। मित्रों लील सरस मजाना उत्पादकों छे अने घणुं वैविध्य धरावे छे। घणी बधी वातो जेम आपणे प्रोटिस्टामां वात करी, आपणे फूगनी वात करी, तेम आपणे लील अने एनुं वैविध्य आपणे जोईशुं। तो लील ने मुख्य 3 वर्गों में विभाजित करवामां आवी छे। तो ए वर्गो छे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी अने रोडोफाइसी। मित्रों नाम याद राखजो खास। 3 वर्गो छे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी अने रोडोफाइसी। तो आपणे हवे 1 बाय 1 एने समजीए। क्लोरोफाइसी जे छे एनी ओळखाण छे मित्रों लीला रंगनी होय छे। लीला रंगनी लील छे, लीला रंगनी क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गे छे। फियोफाइसी छे ए बदामी रंगनी छे अने रोडोफाइसी छे ए राता एटले के लाल रंगनी होय छे। तो याद राखजो लीलो रंग, बदामी रंग अने रातो एटले के लाल रंग। प्रश्न थाय के आवा रंगोनुं वैविध्य केवी रीते आव्युं? तो आ रंगोनुं जे वैविध्य छे एनी अंदर रहेला रंजक द्रव्योने आधारे आवे छे मित्रों। तो ध्यान राखशो। हवे आगळ वधीए क्लोरोफाइसी में कि उच्च कक्षानी वनस्पतिना पूर्वज तरीके अने सौथी आधुनिक लील तरीके ओळखाय छे। मित्रों हूँ क्लोरोफाइसी बात करूँ छूँ, हूँ लीला रंगनी लील जे क्लोरोफाइसी छे एनी बात करूँ छूँ। प्रश्न थाय के सौथी आधुनिक लील एकदम मॉडर्न आल्गे अने एने उच्च कक्षानी वनस्पतिने एनी नजीकना एना पूर्वज तरीके गणवामां आवे छे। उद विकासनी दृष्टिए समजीए तो ओके आगळ वधीए। आज फियोफाइसी जे छे ए कदमां सौथी मोटी लील छे। कदमां सौथी मोटी लील छे। पण आपणे जे मित्रों वात करता हता के रंगनी वात, एमां पहेला आगळ वधीए के रंगमां केम? तो एनी अंदर रहेला रंजक द्रव्यो अने रंजक द्रव्यो कया? तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ए जे प्रभावी छे आनी अंदर, बीटा केरोटीन साथे ज़ेन्थोफिल अने ए ज़ेन्थोफिल में ल्यूटियोजेन्थिन अने वायोलोजेन्थिन। तो आ रंजक द्रव्यो जे छे ने मित्रों ए खास याद राखजो।
ક્લોરોફિલ એ ક્લોરોફિલ બી છે એ પ્રભાવી છે અને એનો મતલબ કે વનસ્પતિની અંદર જે ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિઓ છે એની અંદર જોવા મળતા રંજક દ્રવ્યો જેવા આની પાસે રંજક દ્રવ્યો છે એનો મતલબ કે આ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા પણ કરતા હશે, કરે છે અને ઉત્પાદકો છે, એટલે કે કેવા છે, સ્વાવલંબી છે મિત્રો. તો નામ યાદ રાખજો. અહીંયા ખાસ આગળ વધીએ. અહીં ફિયોફાઇસીના રંજક દ્રવ્યોની વાત કરીએ તો ક્લોરોફિલ એ, સી, ઝેન્થોફિલમાં ખાસ કરીને ફ્યુકોઝેન્થિન હાજર છે એની અંદર. આજે હું બોલી રહ્યો છું ખાસ કે આ લ્યુટિયોઝેન્થિન, વાયોલોઝેન્થિન, અહીં છે ફ્યુકોઝેન્થિન. આ જે રંગ એને જે મળ્યો છે આ રંગ એ આ રંજક દ્રવ્યોને કારણે મળ્યો છે. અહીં જોઈએ રોડોફાઇસીમાં તો ક્લોરોફિલ એની સાથે ક્લોરોફિલ ડી છે. અહીં યાદ રાખજો મિત્રો, અહીં પણ પ્રશ્નો દેખાઈ રહ્યા છે. ક્લોરોફિલ એ અને બી અહીંયા પ્રભાવી છે, ક્લોરોફિલ એની સાથે સી છે, અહીં ક્લોરોફિલ એ અને ક્લોરોફિલ ડી છે મિત્રો, સાથે બીટા કેરોટીન અને ફાઇકોઇરિથ્રિન નામનું રંજક દ્રવ્ય છે. ફાઇકોઇરિથ્રિન આજે એને રંગ આપનાર રાતો રંગ મળ્યો. કેટલીક એની અંદર ભૂરા રંગની પણ હશે. અહીંયા એક એક્સેપ્શનલ તમને બતાવું, બેટ્રેકોસ્પર્મમ, જેની અંદર ફાઇકોસાઇનિન હાજર છે. ફાઇકોસાઇનિન નામનું રંજક દ્રવ્ય અને એ બેટ્રેકોસ્પર્મમ જે છે એ મિત્રો ભૂરા રંગની હોય છે અને એ અપવાદ મીઠા પાણીમાં છે. ક્યાં જોવા મળશે? એટલે કે નદી વગેરેમાં મીઠા પાણીમાં બેટ્રેકોસ્પર્મમ એ ભૂરા રંગની છે. તો ફરીથી આપણે આગળ વધીએ. એમાં ક્લોરોફાઇસી, ફિયોફાઇસી, રોડોફાઇસી, લીલા રંગની લીલ, બદામી રંગની અને લાલ એટલે કે રાતા રંગની લીલ, અને એના થયા આ રંજક દ્રવ્યો. આગળ વધીએ. આનું રહેઠાણ એટલે કે નિવાસ સ્થાન તમને ક્યાં જોવા મળશે? સર્વવ્યાપી મીઠા પાણીમાં, થોડા ખારા પાણીમાં, ક્ષારયુક્ત પાણીમાં. સર્વવ્યાપી એટલે કે સર્વત્ર, દુનિયાભરમાં સર્વત્ર જોવા મળશે. મીઠા પાણીમાં મળશે, થોડા ખારા પાણીમાં, ક્ષારયુક્ત જગ્યાએ પણ જોવા મળશે. આ એના નિવાસસ્થાન પરથી પણ પ્રશ્ન આવી શકે. ફિયોફાઇસીની વાત કરીએ તો મોટા ભાગે ખારા પાણીમાં. તમે જોઈ શકો છો અહીં મીઠું પાણી કે જમીન પર કેવું નથી વાત, પણ અહીં માત્ર મોટા ભાગે ખારા પાણીમાં એનું અસ્તિત્વ છે. એને આપણે દરિયાઈ ઘાસ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. અહીંથી પ્રશ્ન બની રહ્યા છે ઘણા બધા પ્રશ્નો, રંજક દ્રવ્યો પર આધારિત પ્રશ્ન, રંગ પર આધારિત પ્રશ્નો અને એના નિવાસસ્થાન પર આધારિત પ્રશ્નો બનશે. આગળ વધીએ. અહીં તો મુખ્યત્વે રોડોફાઇસીની વાત કરીએ તો રોડોફાઇસીમાં મુખ્યત્વે ખારા પાણીમાં, જમીન પર પણ છે. ઉદાહરણ લઈએ તો પોર્ફિરિડિયમ અને મેં હમણાં જ વાત કરી તેમ બેટ્રેકોસ્પર્મમ મીઠા પાણીમાં છે અપવાદ, એટલે મુખ્યત્વે ખારા પાણીમાં છે. રોડોફાઇસી મુખ્યત્વે ખારા પાણીમાં છે, કેટલાક એક્સેપ્શનલ છે, જમીન પર છે અને કેટલીક મીઠા પાણીમાં છે. એમાં અપવાદમાં આપણે 2 ઉદાહરણ અહીંયા લઈ લીધા, તો એ ધ્યાન રાખશો. આગળ વધીએ. એનો જે ખોરાક છે એ ખોરાક સ્ટાર્ચ તરીકે જોવા મળશે. ખોરાક તો હમણાં વાત કરી તેમ એ ઉત્પાદકો છે, પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા કરી શકે છે, પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે અને ખોરાકનો જે સંગ્રહ થાય છે એ સ્ટાર્ચ તરીકે સંગ્રહ થાય છે. અહીં જોઈએ ફિયોફાઇસીમાં તો મેનિટોલ અને લેમિનારિન કાર્બોદિતના વ્યુત્પન્નો છે. સ્ટાર્ચ પણ એક પોલિસેકેરાઇડ છે, એ પણ કાર્બોદિત પદાર્થ છે. અહીં કાર્બોદિતના વિવિધ સ્વરૂપો છે, કાર્બોદિતના વ્યુત્પન્નો છે. મેનિટોલ અને લેમિનારિન સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ થાય છે. રોડોફાઇસીની વાત કરીએ તો અહીં સ્ટાર્ચ જે છે એ ફ્લોરિડિયન સ્ટાર્ચ તરીકે એનો સંગ્રહ થાય છે. મેં હમણાં તમને વાત કરી તેમ કે કાર્બોદિતના વિવિધ સ્વરૂપો અથવા વ્યુત્પન્નો કાર્બોહાઈડ્રેટ્સના ફોર્મ છે, ખોરાક તરીકે સંગ્રહ થાય છે. એની કોષ દિવાલની વાત કરીએ, કોષ દિવાલ ધરાવે છે, કોષ દિવાલ સેલ્યુલોઝની છે. ક્લોરોફાઇસીની અંદર એની કોષ દિવાલ સેલ્યુલોઝની બનેલી છે. અહીં ફિયોફાઇસીની વાત કરીએ તો એની કોષ દિવાલ સેલ્યુલોઝ અને આલ્જીન નામના દ્રવ્યની બનેલી છે. સેલ્યુલોઝ અને આલ્જીન છે. રોડોફાઇસીની વાત કરીએ તો સેલ્યુલોઝ છે, પેક્ટિન છે, બરાબર છે, અને
પોલીસલ્ફેટ એસ્ટર છે. તો આ ઘટકો એના કોષ દિવાલમાં તમને જોવા મળશે. તો આ પણ વૈવિધ્ય છે. અહીંથી પણ પ્રશ્નો, કોષ દિવાલના અનુસંધાનમાં પણ પ્રશ્નો આવી શકે મિત્રો. કશા 2 થી 8 સમાન અગ્રસ્ત કશા ધરાવે છે. તો આ કશા, પીલી, આવી બધી વાતો મિત્રો એ મોનેરામાં આવી હતી, યાદ કરજો, કે જેને હલનચલન પ્રચલનમાં મદદ કરતી રચના હતી પ્રજનન દરમિયાન. તો અહીં 2 થી 8 સમાન કશા છે અને અગ્રસ્ત છે. અહીંયાથી પણ પ્રશ્ન આવી શકે. ફિયોફાઇસીની વાત કરીએ તો 2 અસમાન, તો અહીંયા જોજો, અહીં સમાન કશા છે સરખી, અને અહીં અસમાન છે પાર્શ્વીય કશા છે, અહીંયા અગ્રસ્ત છે. અને રોડોફાઇસીમાં તો મળે જ નહીં, એટલે અહીં કશા ગેરહાજર છે. તો આ મિત્રો આ એક ડિફરન્સ થઈ ગયો સરસ મજાનો. ક્લોરોફાઇસી, ફિયોફાઇસી, રોડોફાઇસીમાં એની ઓળખાણ થઈ ગઈ. લીલા રંગની, બદામી રંગની અને રાતા રંગની, એની અંદર રહેલા રંજક દ્રવ્યોની વાત થઈ, એનું નિવાસસ્થાન થયું, એનો ખોરાક થયો, એની કોષ દિવાલ થઈ. તો મિત્રો આને વાંચી જવું. આગળ વધીએ મિત્રો. ક્લોરોફાઇસીમાં ઉદાહરણ તરીકે ક્લોરેલા, અહીંથી પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો આવશે, તો સૌ ધ્યાન આપે. ક્લોરેલા નામની જે લીલ છે, સમાવેશ થાય છે ક્લોરોફાઇસીમાં, એ એક કોષી અને અચલિત છે. હમણાં મેં થોડી વાર પહેલાં જ વાત કરી કે કેટલાકમાં કશા હાજર છે, 2 થી 8 કશા હોય છે, કેટલાકમાં સમાન હોય, કેટલાકમાં અસમાન હોય, કેટલામાં કશા હોતી જ નથી. તો તેને આધારે પણ પ્રશ્ન આવી શકે. તો અહીં એક કોષી અચલિત છે. હવે એક કોષી અને અચલિત પ્રશ્ન આવ્યો, તો શું બધી જ લીલ, આપણે મગજમાં પ્રશ્ન થાય કે બધી જ લીલ એક કોષી છે? તો કે ના, એમાં પણ વૈવિધ્ય છે. કેટલીક એક કોષી છે, કેટલીક બહુકોષી છે, કેટલીક તંતુમય છે, કેટલીક પટ્ટીમય છે, કેટલીક ગોળાકાર છે, અલગ અલગ, પણ કેટલીક એક કોષી, કેટલીક બહુકોષી. ક્લોરેલાની વાત કરી રહ્યા છે મિત્રો. એક કોષી અચલિત છે. કેલ્વિન ચક્રના સંશોધનમાં તેનો ઉપયોગ થયો હતો મિત્રો. કેલ્વિન ચક્ર, પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા તમે ભણ્યા હશો ત્યારે આ શબ્દ તમારે કાને આવ્યો હશે. પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા 2 તબક્કામાં થાય. પહેલો તબક્કો પ્રકાશ પ્રક્રિયા અને બીજો તબક્કો અંધકાર પ્રક્રિયા. અને જે અંધકાર પ્રક્રિયા એ બીજો તબક્કો કેલ્વિન ચક્ર તરીકે પણ ઓળખાય છે. કેલ્વિન અને એના સાથીદારોએ આ ચક્રની શોધ કરી હતી, અને એમણે જે સંશોધન કર્યું, એમણે જ્યારે પ્રયોગ કર્યો હતો ત્યારે એમણે આ ક્લોરેલા નામની લીલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એટલે અહીંયા લખ્યું છે કે કેલ્વિન ચક્રના સંશોધનમાં. તો અહીંથી પણ એક પ્રશ્ન થઈ શકે છે. આપણે વાત કરી રહ્યા છે ક્લોરોફાઇસીની. અવકાશ યાત્રીઓનો ખોરાક અને ઓટુનો સ્ત્રોત. અવકાશ યાત્રીઓનો ખોરાક, મિત્રો જે સ્પેસમાં જાય છે, અવકાશ યાત્રીઓ જે અવકાશમાં જાય છે, તો આપણે ઘણીવાર વિચાર કરીએ કે એ લોકો શું ખોરાક શું ખાતા હશે, એ લોકો કેવી રીતે, એ લોકો પોતાનું આમ દિનચર્યા એની કેવી હશે, એનું કેવું જીવન હશે ત્યાં અવકાશમાં. તો ઘણીવાર આપણે એવા પ્રશ્નો થતા હોય છે કે કેવું ત્યાં ક્લાઇમેટ છે, કેવું છે ત્યાંનું આખું સ્થિતિ કેવી હોય છે ત્યાંની. તો અહીં અવકાશ યાત્રીઓનો જે ખોરાક તરીકે પણ આ ક્લોરેલા અને એક ઓટુના સ્ત્રોત તરીકે ઉપયોગી છે મિત્રો, યાદ રાખજો. ક્લેમિડોમોનાસ એકકોષી અને ચલિત લીલ છે. જોજો મિત્રો કેવો ડિફરન્સ આવ્યો, આ ચલિત છે અને આ અચલિત છે. નાના નાના ફેરફારો છે, પ્રશ્નો બની જાય. યાદ રાખજો નામ. ક્લેમિડોમોનાસ એક કોષી છે, આ પણ એક કોષી હતી, પણ આ અચલિત છે, અહીં આ ચલિત છે. વોલ્વોક્સ એ વસાહતી લીલ છે. વસાહતી એટલે કોલોનીમાં, સમૂહમાં જોવા મળે. પ્રશ્ન થઈ ગયો, નીચેમાંથી વસાહતી લીલ જણાવો, કઈ? તો આન્સર શું છે? વોલ્વોક્સ. યાદ રાખજો. બીજું છે અહીં યુલોથ્રિક્સ, એ બહુકોષીય તંતુમય લીલ છે. બહુકોષીય, ઉપર એક કોષી આવી. જો અહીંયા યુલોથ્રિક્સ છે એ કેવી છે? એ મલ્ટીસેલ્યુલર છે, બહુકોષી છે.
અને તંતુમય છે. મેં તમને હમણાં જ વાત કરી, તંતુમય હોઈ શકે, ગોળાકાર હોઈ શકે, પટ્ટીમય હોઈ શકે. એને પોન્ડ વૂલ તરીકે પણ ઓળખાય. પોન્ડ વૂલ એટલે કે તળાવનું ઊન. એનો લુક, એનું એપિયરન્સ એવું છે, એનું લુક એવું છે. મિત્રો, આપણી પાઠ્યપુસ્તકમાં આવા ઘણી બધી આકૃતિઓ આપી છે, એને ધ્યાનથી જોશો તમે. પોન્ડ વૂલ તળાવના ઊન તરીકે ઓળખાય છે. યુલોથ્રિક્સ અહીંથી પ્રશ્ન બન્યો. સ્પાયરોગાયરા બહુકોષીય છે, એ પણ તંતુમય. પોન્ડ સિલ્ક તરીકે ઓળખાય છે, તળાવનું રેશમ આપણે કહી શકીએ. તો મિત્રો, સરસ મજાના પ્રશ્નો તમને અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે. પોન્ડ વૂલ, યુલોથ્રિક્સ, પોન્ડ સિલ્ક, સ્પાયરોગાયરા. આગળ વધીએ. સિફેલોરસ, જે ચાના પર્ણ, ચા એટલે કે ટી લીફ જે છે, ટી લીવ્સ જે છે, એની અંદર રેડ રસ્ટ, લાલ ગેરું નામનો રોગ એના લીધે થાય છે. મિત્રો, આના સંબંધિત પ્રશ્ન આવી શકે છે, એનો રિલેશન છે. સિફેલોરસ નામની લીલ એ ચાના પર્ણની અંદર એ રેડ રસ્ટ કરી શકે છે, લાલ ગેરું ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો ઘણા બધા પ્રશ્નો મિત્રો અહીં ઉદાહરણ સંબંધિત દેખાઈ રહ્યા છે, તો અહીં ધ્યાન આપશો. આગળ વધીએ છીએ મિત્રો. ફિયોફાઇસીમાં ફ્યુકસ એક્ટોકાર્પસ ડિક્ટિયોટા બહારથી આલ્જિનના જિલેટિનયુક્ત આવરણ ધરાવે છે. આલ્જિનના જેલી જેવું જિલેટિનયુક્ત આવરણ ધરાવે છે. એનો જે ઉપયોગ છે એ ઉપયોગ તમે જોજો આઈસ્ક્રીમ, સાબુ, ક્રીમ, પોલિશ વગેરેની બનાવટમાં. એટલે એમાં જે જેલી જે વપરાય છે મિત્રો, તે આ લીલ ફિયોફાઇસી, ફ્યુકસ એક્ટોકાર્પસ ડિક્ટિયોટા જે છે, અહીંથી મળ્યું છે. અને એનો ઉપયોગ યાદ રાખજો, આઈસ્ક્રીમ, સાબુ, ક્રીમ, પોલિશ વગેરેની અંદર આ આલ્જિનનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ સરસ મજાની નવી માહિતી થઈ. આપણે આઈસ્ક્રીમ ખાધું છે, ક્રીમ યુઝ કરો છો, સાબુ ઉપયોગ કરો છો, પણ કદાચ તમને વસ્તુની નહીં ખબર હોય કે આની અંદર વપરાતા ઘટકોમાંનો કોઈ ઘટક લીલમાંથી પણ મેળવ્યો છે. તો સરસ મજાની માહિતી થઈ. આગળ વધીએ. સરગાસમ, જેને ગલ્ફ વીડ તરીકે ઓળખાય છે. એટલે એને કેમ વીડ એટલે છે ને, આપણે જેને નીંદણ કહીએ. નીંદણ એટલે શું? તે અનિયંત્રિત રીતે વધી જાય એવો કચરો, જેને નીંદણ કહીએ આપણે ગુજરાતીમાં. તો ગલ્ફ એરિયામાં મુક્ત તરતી લીલ છે ને, સમૂહમાં ખૂબ જ ઝડપથી એ એક્સપાન્ડ થાય છે, ખૂબ ઝડપી વિકસે છે, એટલે કે વિસ્ફોટ જેવો થાય, ખૂબ ઝડપથી વિકસે છે સરગાસમ, અને ફેલાય છે, એનું સ્પ્રેડિંગ ફાસ્ટ થાય છે, જેને આપણે ગલ્ફ વીડ કહીશું. યાદ રાખશો, પ્રશ્ન આવી શકે. લેમિનારિયા નામની જે લીલ છે અહીં, એ બ્રોમિન અને આયોડિન એમાંથી મેળવવામાં આવે છે. રસાયણ બ્રોમિન અને આયોડિન. અહીં પણ સરસ મજાનો પ્રશ્ન થઈ ગયો. બ્રોમિન અને આયોડિન ક્યાંથી મળે છે? તો લેમિનારિયા. આગળ વધીએ. અહીં બધા જ મોટાભાગની કેવી છે? બહુકોષીય છે, મોટાભાગે બહુકોષીય અને તંતુમય છે. ફિયોફાઇસીની વાત કરું છું. અહીંયા વૈવિધ્ય હતું. અહીંયા એક કોષી અચલિત આવી, ચલિત આવી, ગોળાકાર આવી અને બહુકોષી પણ આવી. ફિયોફાઇસીની અંદર મિત્રો મોટાભાગે બધી જ બહુકોષીય અને તંતુમય છે. આગળ વધીએ. રોડોફાઇસીમાં તો ઉદાહરણ પોર્ફાયરા, તે ખાદ્ય લીલ છે, ખાદ્ય છે, એડિબલ છે, ખાદ્ય છે. બીજું ઉદાહરણ લઈએ, જેલિડિયમ અને ગ્રેસિલેરિયા. તમે નામ સાંભળ્યું હશે, અગર નામનું જેલ, એક માધ્યમ, આવો શબ્દ પ્રયોગ એક સંવર્ધન માધ્યમ તરીકે વપરાય. આ નામ તમે સાંભળ્યું હશે મિત્રો, અગર જેલ. એક વ્યવસાયિક ઉત્પાદન છે જે સૂક્ષ્મ જીવાણુઓના વૃદ્ધિ માટે સંવર્ધન માધ્યમમાં તથા ફરીથી અહીં આઈસ્ક્રીમ અને જેલીની બનાવટમાં, અહીં પણ આઈસ્ક્રીમની બનાવટ હતી, તો આ આઈસ્ક્રીમ અને જેલીની બનાવટમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. પણ આ ખાસ યાદ રાખજો, મેં જે વાત કરી, અગર જેલ જે છે એ સંવર્ધન માધ્યમ તરીકે મિત્રો, જ્યારે કોઈ ટિશ્યુ કલ્ચર મેથડ, કોઈ પેશી સંવર્ધન પદ્ધતિ કે કોઈ પ્રયોગશાળાની અંદર કોઈ સંવર્ધન પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી હોય ત્યારે એમાં એનો માધ્યમ તરીકે ઘણી વખત ઉપયોગ થાય છે. તો નામ આવું યાદ આવે તો યાદ રાખજો. અગર જેલ યાદ આવે, નામ આવે તો તમારે યાદ રાખવાનું કે આ
શું છે? તો આ એક લીલમાંથી મેળવેલ ઘટક છે, જેલિડિયમ અને ગ્રેસિલેરિયા નામની લીલને યાદ રાખજો. રાતી લીલ મોટાભાગે બહુકોષી હોય છે. મોટાભાગે કેવી છે? બહુકોષી છે. અપવાદ રૂપે જોઈએ તો પોર્ફિરિડિયમ એક કોષી છે. ઉદાહરણ યાદ રાખજો. આગળ વધીએ. કોન્ડ્રસ ક્રિસ્પસ. કોન્ડ્રસ ક્રિસ્પસ જે છે એની અંદરથી કેરાજીન નામનું કલીલ દ્રવ્ય મળે છે. કેરાજીન આ જે દ્રવ્ય છે એનો ખાદ્ય ઉદ્યોગમાં વપરાય છે. હમણાં ઉપર પહેલાં જ વાત કરી કે ખાદ્ય, અહીંયા પણ આવ્યું પોરફાયરા ખાદ્ય, અહીં પણ તમે જોયું કે ખાદ્ય પદાર્થમાં અહીં પણ આવે છે કેરાજીન નામનું ઘટક મળ્યું. તો રોડોફાઇસીમાં તમે જોયું કે એને ખાદ્ય ઉપયોગમાં એનો વધારે કંઈક ને કંઈક ઘટક મળે છે અને એ ખાદ્ય પદાર્થોમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. ખાદ્ય ઉદ્યોગમાં એવું લખ્યું છે એટલે કોઈ ખાદ્ય પદાર્થની જ્યારે બનાવટ થતી હોય, જ્યારે બનાવવામાં આવતો હોય ત્યારે એમાંથી મળતો કોઈ ઘટક એની અંદર એડ કરવામાં આવતો હોય છે. એટલે એ લખ્યું છે કે ખાદ્ય ઉદ્યોગમાં પણ વપરાય છે. તો મિત્રો ઘણા બધા MCQ અહીંથી બની શકે છે. મિત્રો આગળ વધીએ. મિત્રો ક્લોરોફાઇસીમાં વાનસ્પતિક પ્રજનન અવખંડન દ્વારા થાય છે. વાનસ્પતિક પ્રજનન અવખંડન દ્વારા. અવખંડન એટલે શું? તો કે એનો જે દેહ છે, આપણે અવખંડન વિશે ભણ્યા છે પ્રજનનની અંદર કે એનો દેહ અલગ અલગ ભાગમાં ટુકડાઓમાં વિભાજિત થાય અને પછી એ ટુકડો જે છે એ સ્વતંત્ર દેહ તરીકે અસ્તિત્વમાં આવે છે. તો ફૂગના દેહને આપણે સુકાઈ કહીએ છીએ. આપણે લીલની વાત કરી રહ્યા છે. આપણે લીલ એના દેહને સુકાઈ કહીશું. થેલસ ફોર્મ છે, ફૂગના નહીં, લીલની વાત ચાલે છે. સુકાઈ કહીશું. તો એ જે થેલસ જે છે એનો જે દેહ છે એ ટુકડાઓમાં વિભાજિત થઈ જાય અને પછી એમાંથી નવા સર્જન થાય. એટલે અવખંડન દ્વારા. મિત્રો યાદ રાખજો, અહીં મૂળ પ્રકાંડ પર્ણ જેવી કોઈ રચના દેખાતી નથી. જેમ જેમ આપણે આગળ વધશું આના પછી દ્વિઅંગી આવશે, ત્રિઅંગી આવશે, અનાવૃત, આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ, તેમ તેમ આપણે એની અંદર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોવા મળશે. એટલે કે મૂળ જેવા અંગો, પછી પ્રકાંડ પર્ણ અને આમ એક લાક્ષણિક વનસ્પતિ જેવું કંઈક દેખાશે. અહીં એવા બીજા કોઈ અંગો તમને દેખાતા નથી. આપણે પ્રજનનની વાત કરી રહ્યા છે. તો વાનસ્પતિક પ્રજનન અહીં ક્લોરોફાઇસીમાં અવખંડન દ્વારા થાય છે. ઓકે. અલિંગી પ્રજનન અનુકૂળ સ્થિતિમાં એ ચલ બીજાણુનું નિર્માણ કરે. કેવી સ્થિતિમાં? અનુકૂળ સ્થિતિમાં. અને પ્રતિકૂળ સ્થિતિમાં એ અચલ બીજાણુનું નિર્માણ કરે. બીજાણુ ચલિત અને અચલિત બીજાણુ દ્વારા બીજાણુ નિર્માણની પ્રક્રિયા, બીજાણુ સર્જન ટોપિક આવી ગયો છે. આપણે ભણ્યા છે અલિંગી પ્રજનનની પદ્ધતિ છે. તો એનો ઉપયોગ કરશે અનુકૂળ સ્થિતિ અને પ્રતિકૂળ સ્થિતિ. જો સ્થિતિ અનુકૂળ હશે તો ચલ બીજાણુનું નિર્માણ કરે, પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં અચલ બીજાણુનું નિર્માણ કરે અને અલિંગી પ્રજનન કરે છે. લિંગી પ્રજનનની વાત કરીએ. લિંગી પ્રજનનમાં સમજન્યુક, વિષમજન્યુક કે અંડજન્યુક હોઈ શકે છે. એટલે નર અને માદાજન્યુનું નિર્માણ થાય, લિંગી પ્રજનન થાય અને એ નવા સજીવનું સર્જન કરે છે. એટલે લિંગી પ્રજનન પણ કરે છે. તો વાનસ્પતિક પ્રજનન, અલિંગી પ્રજનન, લિંગી પ્રજનન જેવી પદ્ધતિ દર્શાવે છે. મિત્રો ખાસ કરીને લીલની વાત કરીએ ને તો લીલમાં એક ચોક્કસ પ્રકારનું જીવનચક્ર, એટલે કે એમાં એકવિધ હેપ્લોન્ટિક લાઈફસ્ટાઈલ, જેની હેપ્લોન્ટિક જીવનચક્ર, એકવિધ જીવનચક્ર જોવા મળે છે. એટલે પ્રશ્ન થાય કે આ શું છે? તો આવા ત્રણ જે જીવનચક્ર છે ને એને ત્રણ ભાગમાં વહેંચ્યા છે. ત્રણ પ્રકાર પડે છે. એકવિધ જીવનચક્ર, દ્વિવિધ અને એક દ્વિવિધ. આપણે એને અંગ્રેજીમાં કહીએ તો એકવિધ એટલે કે હેપ્લોન્ટિક લાઈફ સાયકલ, દ્વિવિધ એટલે કે ડિપ્લોન્ટિક લાઈફ સાયકલ અને એક દ્વિવિધ એટલે કે હેપ્લોડિપ્લોન્ટિક લાઈફ સાયકલ. તો
એકવિધ, મોટાભાગે લીલ જે છે એ એકવિધ પ્રકારનું જીવનચક્ર બતાવે છે. પણ પ્રશ્ન એ થાય કે સર એટલે શું? તો એકાંતર જનન એટલે એના જીવનકાળ દરમિયાન 2 તબક્કા આવે, 2 સ્ટેજ આવે, 2 ફેઝ આવે. જન્યુજનક તબક્કો અને બીજાણુજનક તબક્કો. તો વનસ્પતિના નિર્માણમાં, વનસ્પતિની અંદર આવા તબક્કા આવતા હોય છે કે જન્યુજનક અને બીજાણુજનક. તો એમાંથી મુખ્ય તબક્કો કયો છે, ગૌણ તબક્કો કયો છે, એને આધારે પ્રકાશ સંશ્લેષી તબક્કો કયો છે, મુખ્ય તબક્કો, તો એને આધારે આવા જીવનચક્રોની વાત આવશે. એની ફરીથી આગળ આપણે વાત કરશું. પણ મોટાભાગે લીલની વાત કરીએ તો મોટાભાગની લીલમાં જે છે એ એકવિધ પ્રકારનું એટલે કે હેપ્લોન્ટિક લાઈફ સાયકલ જોવા મળે અને એની અંદર જે જન્યુજનક અવસ્થા છે એ મિત્રો મુખ્ય હોય છે, એ પ્રકાશ સંશ્લેષી અવસ્થા હોય છે. તો યાદ રાખજો, એકવિધ પ્રકારનું હેપ્લોન્ટિક લાઈફ સાયકલ મોટાભાગે લીલમાં હોય છે. કેટલીક અપવાદ પણ આવશે, તે આપણે આગળ જોઈએ. તો આ પ્રજનનની વાત ચાલે છે. હવે ફિયોફાઇસીની અંદર વાનસ્પતિક પ્રજનન ફરીથી અવખંડન દ્વારા, મેં તમને કીધું તેમ એનો દેહ જે છે સુકાઈ થેલોફાઇટા પણ કહેવામાં આવે છે, થેલસ છે. અહીં અગત્યની વાત એ કરીએ કે અહીં લિંગી પ્રજનન થાય છે, અહીં પણ ભ્રૂણનું નિર્માણ થતું નથી. એટલે આપણે અહીં લીલને અભ્રૂણધારી પણ કહીશું. ભ્રૂણનું નિર્માણ થતું નથી મિત્રો, યાદ રાખજો. અલિંગી પ્રજનન ચલબીજાણુઓ દ્વારા. અહીંયા 2 પરિસ્થિતિ હતી, અનુકૂળ સ્થિતિ હતી, પ્રતિકૂળ સ્થિતિ હતી. અહીં અલિંગી પ્રજનન ચલબીજાણુઓ દ્વારા થાય છે. લિંગી પ્રજનન સમજન્યુ, વિષમજન્યુ કે અંડજન્યુ દ્વારા, જન્યુના નિર્માણ દ્વારા લિંગી પ્રજનન પણ કરે છે. જો અહીં આવ્યું એક્ટોકાર્પસ અને ફ્યુકસ, 2 ઉદાહરણો આપ્યા છે. એક્ટોકાર્પસનું જીવનચક્ર એક દ્વિવિધ પ્રકારનું છે, જ્યારે ફ્યુકસનું જીવનચક્ર દ્વિવિધ પ્રકારનું છે. અહીં હેપ્લોડિપ્લોન્ટિક લાઈફ સાયકલ, ફ્યુકસમાં ડિપ્લોન્ટિક લાઈફ સાયકલ. થોડી વાર પહેલાં જ કીધું કે લીલમાં કોમનલી સામાન્ય રીતે એકવિધ પ્રકારનું જીવનચક્ર જોવા મળે છે, પણ કેટલાક અપવાદ પણ છે. તો અહીંયા જોઈએ છે કે એક્ટોકાર્પસમાં એક દ્વિવિધ જીવનચક્ર જોવા મળે છે. તો એક દ્વિવિધ હેપ્લોડિપ્લોન્ટિક લાઈફ સાયકલ એટલે એ એકવિધ અને દ્વિવિધનું મધ્યસ્થી પ્રકારનું છે. મેં તમને કીધું તેમ એનો ફરીથી આગળ અભ્યાસ કરશું આપણે. તો યાદ રાખજો અહીં બંને ઉદાહરણો. ત્યારબાદ રોડોફાઇસી, વાનસ્પતિક પ્રજનન અવખંડન દ્વારા, અલિંગી પ્રજનન અચલિત બીજાણુઓ દ્વારા. અચલિત કારણ કે રોડોફાઇસીમાં આપણે વાત કરી, તમને યાદ હશે કે કસા ગેરહાજર હતી મિત્રો. લિંગી પ્રજનન અચલિત જન્યુઓ દ્વારા. અચલિત બંને જગ્યાએ આવ્યો, અલિંગી અને લિંગી પ્રજનન બંનેમાં અચલિત. એટલે યાદ રાખજો કે રોડોફાઇસીમાં તો કસા હતી જ નહીં, કસા ગેરહાજર હતી. અચલિત જન્યુઓ દ્વારા. એક બીજું ઉદાહરણ અહીં છે પોલિસિફોનિયા. એનું જીવનચક્ર પણ કેવું છે? એક દ્વિવિધ. અપવાદની વાત છે મિત્રો, યાદ રાખજો, એક દ્વિવિધ જીવનચક્ર છે. ફરીથી કહું છું કે 3 પ્રકારના જીવનચક્ર, એકવિધ, દ્વિવિધ અને એક દ્વિવિધ. તો લીલમાં મોટાભાગે એકવિધ પ્રકારનું હેપ્લોન્ટિક લાઈફ સાયકલ હોય છે, જેમાં જન્યુજનક તબક્કો જે છે એ એની પ્રકાશ સંશ્લેષી અને મુખ્ય અવસ્થા હોય છે, એનો મેન અવસ્થા છે. અને આ કેટલીક અહીં અપવાદ અહીંયા કેટલીક લીધી છે, જેમાં અલગ અલગ પ્રકારના જીવનચક્રો છે. તો અહીંથી પણ મિત્રો પ્રશ્નો આવી શકે છે. તો યાદ રાખજો, આ પ્રજનનની વાત થઈ. તો તેમ મિત્રો અહીં ક્લોરોફાઇસી, ફિયોફાઇસી અને રોડોફાઇસી આ આપણે લીલના 3 જૂથ જોયા. તો ખૂબ ધ્યાનથી એનો અભ્યાસ કરશો.